फ्रेंड्स, हवे आपणे दाखला नंबर 3 स्वाध्याय 2.5 नो दाखला नंबर 3 योग्य नित्य समनो उपयोग करी अवयव पाडो। तो फ्रेंड्स, आ दाखलो एवी रीते थाय, बे रीते थाय छे। आपणे पहेला ने छेल्ला आंकडानो गुणाकार करता हता ए रीते पण थाय, अथवा पूर्ण वर्ग कई रीते कहेवाय। तो पहेला ने छेल्लानो वर्ग तो 9 कोनो वर्ग छे? 3 नो। 2 वार होय तो 1 वार। 9 एटले 3 नो वर्ग, 2 वार होय तो 1 वार। 1 एटले 1 नो वर्ग, y 2 वार होय तो 1 वार। तो पहेलानो वर्ग, छेल्लानो वर्ग बगड़ो लखी पहेलुं बीजुं। हवे आ बे उपर वर्ग छे तो आपणे आ बेनी भेगा करी नाखशुं। आखानी उपर वर्ग तो 9 एटले 3 नो वर्ग, x वर्ग एटले x नो, y वर्ग एटले y नो बगड़ो लखीने पहेलुं बीजुं। जे बे उपर वर्ग छे एने भेगा करो, आखानी उपर वर्ग। हवे फ्रेंड्स, अहींया 4 एटले 2 नो वर्ग, y वर्ग एटले y नो वर्ग, 1 एटले 1 नो वर्ग बगड़ो लखीने पहेलुं बीजुं। पहेला ने छेल्लानो वर्ग 2y ओछा 1 अने आखानी उपर वर्ग। 4 एटले 2 नो, y वर्ग एटले y नो, 1 एटले 1 नो बगड़ो लखीने पहेलुं बीजुं। पहेला ने छेल्लानो वर्ग। एवी रीते फ्रेंड्स, त्रीजो दाखलो आ रीते आपणे आगळ आवी गई। बंने उपर वर्ग होय, एक्स वर्ग एटले एक्स नो वर्ग, वाय वर्ग एटले वाय नो, 100 एटले 10 नो वर्ग। पहेला तमारे एनो वर्ग काढवानो। बगड़ा दाबीने एक वार ओछा अने एक वार वत्ता। बंने उपर वर्ग होय, बंने उपर वर्ग होय तो बंने वच्चे एक वार ओछा, बंने वच्चे एक वार वत्ता। पहेला वर्ग काढवाना। वत्ता ओछा होय तो वर्ग आवशे, वर्ग होय तो वत्ता ओछा आवशे। तो फ्रेंड्स, आ विडियो हूँ अहींया पूरो करूँ छूं। तमने समजण पड़ी हशे। हेलो फ्रेंड्स, धोरण 9 मैथ्स, हूँ मनीषा कोठारी आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। आजे आपणे दाखला नंबर 4 स्टार्ट करशुं। लास्ट पीरियड में दाखला 3 विस्तरण की 3 रीत आपणे शीख्या हता। आजे आपणे दाखला नंबर 4 नित्य समनो उपयोग करीने विस्तरण मेळवो। हवे आपणे आखा काउंसनी उपर वर्ग छे। अने 8मानी अंदर तमे शीखी गया आखा काउंसनी उपर वर्ग छे तो पहला पदनो वर्ग, बीजा पदनो वर्ग, त्रीजा पदनो वर्ग। आखा काउंसनी उपर वर्ग छे तो पहेलानो वर्ग, बीजानो वर्ग, त्रीजानो, त्रणेयनी उपर वर्ग। बगड़ो लखीने पहेलुं बीजुं। बगड़ो पहेलो अक्षर, बीजो अक्षर। हवे बगड़ो बीजो ने त्रीजो। हवे बगड़ो त्रीजो अने पहेलो। तो पहला त्रणेय उपर वर्ग लेवाना। बगड़ो पहलो अक्षर बीजो, बगड़ो बीजो त्रीजो, बगड़ो त्रीजो अने पहलो। हवे आपणे एनुं सादुं रूप आपी एक्स वर्ग। आ बंने उपर वर्ग करवाना। 2 नो वर्ग 4, आनोय वर्ग करवानो ने आनोय वर्ग करवानो। 4 नो वर्ग चोको चोको 16, 2 दू 4। पहला आंकड़ानो गुणाकार करवानो, पछी एक्स अने पछी वाय। फ्रेंड्स, पहला आंकड़ानो गुणाकार करो। 2 दू 4 चोको चोको 16, वाय अने जेड। 4 दू 8 जेड अने एक्स। तो पहला पदनो वर्ग, बीजा पदनो वर्ग, त्रीजा पदनो वर्ग बगड़ो लखीने पहेलुं बीजुं, बगड़ो बीजुं त्रीजुं, बगड़ो त्रीजुं। आनो वर्ग करवानो।
અંક હોય એનો વર્ગ એટલે 2 વાર ગુણાકાર, 2 દુ 4 વાય વર્ગ, 4 નો વર્ગ એટલે ચોકો ચોકો 16 ઝેડ વર્ગ, 2 દુ 4 XY, 2 દુ 4 ચોકો ચોકો 16 વાય ઝેડ, 4 દુ 8 ઝેડ એક્સ. તો આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે દાખલા નંબર 2 એ જ રીતે ગણવાનો રહેશે. પહેલા પદનો વર્ગ, પહેલા ત્રણેયના વર્ગ કરવાના, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ, પહેલાનો વર્ગ, બીજાનો વર્ગ, ત્રીજાનો વર્ગ. હવે આપણે બગડો લખીને પહેલું બીજું, બગડો પહેલું બીજું, બગડો બીજું ત્રીજું અને બગડો ત્રીજું પહેલું. તો આની અંદર પહેલા ત્રણેયના વર્ગ કરવાના, બગડો પહેલું બીજું, બગડો બીજું ત્રીજું, બગડો ત્રીજું પહેલું. હવે જે નિશાની માઇનસ હોય એ કાઉન્સમાં આપણે કરશું એટલે આપણે ભૂલ પડવાની સંભાવના ઓછી થઈ જાય. હવે આપણે આ બંનેના વર્ગ કરવાના, 2 નો વર્ગ એટલે 2 દુ 4, આનોય વર્ગ કરવાનો, વાય વર્ગ, ઝેડ વર્ગ, વત્તે ઓછે ઓછા, આ વત્તે ઓછે ઓછા 2 દુ 4 XY, વત્તે ઓછે ઓછા 2YZ પ્લસ પેલા આંકડાનો ગુણાકાર 2 દુ 4 ઝેડ અને એક્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ પહેલા ત્રણેયના વર્ગ, બગડો પહેલું બીજું, બગડો બીજું ત્રીજું, બગડો ત્રીજું પહેલું. અહીં વર્ગ કર્યા પછી તમારે આ વત્તે ઓછે ઓછા, વત્તે ઓછે ઓછા અને આ વત્તા. તો આ રીતે આપણે આ દાખલા ગણી શકશું. ત્રણેયના વર્ગ, પછી 3 ગુણાકાર આવશે, પછી એનું સાદું રૂપ આપવાનું. આ રીતે આપણે બધા દાખલા ગણીશું. સ્વાધ્યાય 2.5 હવે આપણે દાખલા 4 ની અંદર ત્રીજો દાખલો વિસ્તરણ છે. નિત્ય સમનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તરણ મેળવો. આખા કાઉન્સની ઉપર વર્ગ છે. તો આપણે પહેલા પદનો વર્ગ કરશું, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ. પહેલા ત્રણેય ઉપર વર્ગ કરવાના, પછી 2 લખો, પહેલો અક્ષર બીજો અક્ષર, 2 પહેલો કાઉન્સમાં માઇનસ મૂકવાનું, પહેલું બીજું, 2 બીજું ને ત્રીજું, 2 ત્રીજું ને પહેલું. પહેલા ત્રણેયના વર્ગ, બગડો પહેલું બીજું, બગડો બીજું ત્રીજું, બગડો ત્રીજું પહેલું. હવે આપણે શું કરવાનું? તો -2 નો વર્ગ, 2 દુ, આનોય વર્ગ 2 દુ 4, આનોય વર્ગ કરો x વર્ગ. 3 નો વર્ગ 3 તરી 9 અને y વર્ગ. 2 નો વર્ગ 2 દુ 4 z વર્ગ. પહેલા પદનો વર્ગ, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ. બગડો પહેલું બીજું, બગડો બીજું ત્રીજું, બગડો ત્રીજું પહેલું. હવે આપણે ત્રણેયના વર્ગ કરો, વત્તે ઓછે ઓછા 2 દુ 4, 4 તરી 12, પાછળના અક્ષર એમને. હવે આગળનો ગુણાકાર, 72 ને 6, 6 દુ 12, પાછળના અક્ષર એમને. વત્તે ઓછે ઓછા 2 દુ 4, 4 દુ 8 ને પાછળ એમને જેટલે x. તો પહેલા પદનો વર્ગ, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ, બગડો લખીને પહેલું બીજું લખીને બીજું ત્રીજું, બગડો લખીને ત્રીજું પહેલું. આ બધાની ઉપર વર્ગ કરો, વત્તે ઓછે ઓછા, આંકડાનો ગુણાકાર પાછળ XY, આંકડાનો ગુણાકાર પાછળ YZ, ને રીતે આંકડાનો ગુણાકાર પાછળ ZX. એ જ રીતે ફ્રેન્ડ્સ આ દાખલો ગણવાનો. પહેલા પદનો વર્ગ, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ, પહેલાનો વર્ગ, બીજાનો વર્ગ, ત્રીજાનો વર્ગ,
બગડો લખી પહેલું બીજું, બગડો પહેલો અક્ષર બીજો અક્ષર, બગડો બીજો ત્રીજો, બગડો ત્રીજો અને પહેલો, હવે આપણે એને વર્ગ કરવાના. 3 નો વર્ગ 3 તરી 9, આનોય વર્ગ. માઇનસ નો વર્ગ પ્લસ જ થશે. 7 નો વર્ગ 7 7 49. હવે અહીંયા જો વત્તે ઓછે ઓછા 72 ને 6 6 7 42, પાછળ એ અને બી. ઓછે ઓછે વત્તા 7 દુ 14, બી અને સી. વત્તે ઓછે ઓછા 72 ને 6, સી અને એ. તો પહેલા પદનો વર્ગ, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ, બગડો લખીને પહેલું બીજું લખીને બીજું ત્રીજું, બગડો લખીને ત્રીજું પહેલું. વર્ગ કરવાનો વત્તે ઓછે ઓછા, ઓછે ઓછે વત્તા, વત્તે ઓછે ઓછા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આ દાખલા ગણવાના. 4 દાખલા ફિનિશ થયા. હવે આપણે 5મો દાખલો લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે 5મો દાખલો. -2x વત્તા 5y ઓછા 3z નો વર્ગ. તો આપણે ત્રણેય ઉપર વર્ગ કરવાનું. પહેલા માઇનસ કૌંસમાં મૂકશું. પહેલા ત્રણેયના વર્ગ કરવાના. બગડો લખીને પહેલું બીજું, બગડો પહેલો અક્ષર બીજો અક્ષર, બગડો બીજો અક્ષર ત્રીજો અક્ષર, બગડો ત્રીજો અને પહેલો. તો ફ્રેન્ડ્સ, પહેલા 3ના વર્ગ. બગડો પહેલો અક્ષર બીજો, 2 બીજો ત્રીજો, 2 ત્રીજો ને પહેલો. 2 ની આગળ હંમેશા પ્લસ નિશાની જ આવશે. હવે આપણે એના વર્ગ કરી. માઇનસ નો વર્ગ પ્લસ થાય. 2 નો વર્ગ 2 દુ 4, આનો વર્ગ. 5 નો વર્ગ 5 5 25, વાય વર્ગ. 3 નો વર્ગ 3 તરી 9, ઝેડ વર્ગ. વત્તે ઓછે ઓછા 2 દુ 4 4 25, એક્સ અને વાય. વત્તે ઓછે ઓછા 2 પંચા ને 10 10 તરી 30, વાય અને ઝેડ. ઓછે ઓછે વત્તા 72 ને 6 6 દુ 12, ઝેડ અને એક્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, પહેલા 3ના વર્ગ. બગડો પહેલું બીજું, બગડો બીજું ત્રીજું, બગડો ત્રીજું ને પહેલું, અને કાઉન્સ છોડો એટલે તમારા આ 3 વર્ગ હોય પ્લસ થશે. અહીંયા વત્તે ઓછે ઓછા, વત્તે ઓછે ઓછા અને ઓછે ઓછે વત્તા. હવે આપણે 6થો દાખલો. પહેલા પદનો વર્ગ, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ. પહેલાનો વર્ગ, બીજાનો વર્ગ, ત્રીજાનો વર્ગ. બગડો લખીને પહેલું બીજું, બગડો લખો પહેલું બીજું, બગડો બીજું ત્રીજું, અને બગડો ત્રીજું ને પહેલું. ફ્રેન્ડ્સ, પહેલા ત્રણેયના વર્ગ કરવાના. બગડો પહેલી બીજી રકમ, બગડો બીજી ત્રીજી, બગડો ત્રીજી ને પહેલી. હવે આપણે વર્ગ કરી. a નો વર્ગ 4 નો વર્ગ ચોકો ચોકો 16. વર્ગ હોય પ્લસ થશે. b નો વર્ગ 2 નો વર્ગ 2 દુ 4, 1 નો વર્ગ 1 એકા 1, 2 2 ઉડી જાય. વત્તે ઓછે ઓછા a b, 2 2 ઉડી ગયા. વત્તે ઓછે ઓછા
બી 2 દુ 4 એના છેદમાં 2. તો ફ્રેન્ડ, પહેલા પદનો વર્ગ, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ, બગડો લખીને પહેલું બીજું, બગડો લખીને બીજું ત્રીજું, બગડો લખીને ત્રીજું પહેલું. હવે આપણે આના વર્ગ કરીશું, છેદ ઉડાડીશું અને આવે એ આપણો આન્સર ગણાશે. આગળ સાદું રૂપ આપવું હોય તો આપી શકીએ, પણ હું આટલું જ આપીશ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, દાખલા નંબર 5 અવયવ પાડો. 4x વર્ગ વત્તા 9y વર્ગ વત્તા 16z વર્ગ વત્તા 12xy માઇનસ 24yz માઇનસ 16xz. તો આપણે જે લાસ્ટ દાખલો ગણ્યો એનો જવાબ આવ્યો, એની ઉપરથી આપણે રકમ બનાવવાની. ઊંધો દાખલો છે તો આપણે ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે કરશું. 4 એટલે 2 નો વર્ગ, 2 વાર હોય તો 1 વાર. 9 એટલે 3 નો વર્ગ, 2 વાર હોય તો 1 વાર. 16 એટલે 4 નો વર્ગ, 2 વાર હોય તો 1 વાર. 4 એટલે 2 નો 2 વર્ગ હોય તો 1 વાર. 9 એટલે 3 નો વર્ગ હોય તો 1 વાર. ત્રણેય ઉપર વર્ગ કરવાના, પછી બગડો લખો, પહેલું બીજું, પછી બગડો બીજું ત્રીજું, અને બગડો ત્રીજું અને પહેલું. તો પહેલા પદનો વર્ગ, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ, બગડો લખીને પહેલું બીજું, બગડો લખીને બીજું ત્રીજું, બગડો લખીને ત્રીજું પહેલું. હવે ફ્રેન્ડ, આ ત્રણેય ઉપર વર્ગ છે તો આપણે આખાની ઉપર વર્ગ કરીશું. હવે આપણે નિશાની મૂકી. નિશાની છે એ આપણી આ બે નિશાની જોવાશે, ચોથા સ્ટેપની અને છઠ્ઠા સ્ટેપની. પહેલા પ્લસ અને છેલ્લી માઇનસ, પહેલી પ્લસ અને છેલ્લી માઇનસ, આ ત્રણ પછી નિશાની જોવાની. પહેલા 3 ના વર્ગ કરવાના, પછી બગડો લખીને પહેલું બીજું, બગડો લખીને બીજું ત્રીજું, બગડો લખીને ત્રીજું પહેલું. હવે આપણે જુઓ નિશાની આ બે માંથી મૂકવાની, પહેલા પ્લસ ને છેલ્લી માઇનસ. તો આપણી પાસે 4z માઇનસ આવ્યા. તો તમને આ સ્ટેપમાં જેટલા 4z દેખાય અહીંયા માઇનસ કરવાનું. આ દાખલા આ રીતે ગણાશે. આ ઊંધા તો તમે હમણાં ગણ્યા જ છે, પહેલાનો વર્ગ, બીજાનો વર્ગ, ત્રીજાનો બગડો લખીને પહેલું બીજું. પણ આ જવાબ ઉપરથી રકમ લાવવાની. તો પહેલા 3 ના વર્ગ, બગડો પહેલું બીજું, બગડો બીજું ત્રીજું, બગડો ત્રીજું પહેલું, ને આ ત્રણેય ઉપર વર્ગ. નિશાની લાસ્ટ છે એ આ પહેલા ને છેલ્લામાંથી મૂકવાની. હવે આગળનો દાખલો. 2 કોઈનો વર્ગ નથી, 2 કોઈનો વર્ગ નથી તો √2. 2 વાર હોય તો 1 વાર, 2 વાર હોય તો 1 વાર. 8 કોઈનો વર્ગ નથી તો 8 ના ભાગ પાડો, 4 દુ 8. 4 એટલે 2 નો વર્ગ, 2 કોઈનો નથી તો √2. z 2 વાર છે તો 1 વાર. તો પહેલા પદનો વર્ગ, બીજા પદનો વર્ગ, ત્રીજા પદનો વર્ગ, બગડો લખીને પહેલું બીજું, બગડો પહેલું બીજું, બગડો બીજું ત્રીજું, અને બગડો ત્રીજું પહેલું. હવે આ 3 ના વર્ગ છે એને ભેગા કરો. આખાની ઉપર વર્ગ થશે. હવે આપણે નિશાની મૂકો. આ ચોથા સ્ટેપની છઠ્ઠાની નિશાની, આ માઇનસ, છેલ્લી પણ માઇનસ, તો આ માઇનસ. ચોથા અને છઠ્ઠાની નિશાની મૂકવાની. હવે જ્યાં માઇનસ આવ્યું ત્યાં આપણે આગળ માઇનસ મૂકી દઈશું. y ની આગળ માઇનસ ને 2√2 ની આગળ માઇનસ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ દાખલો આ રીતે ગણાશે. આપે આ વિડીયો નિહાળ્યો તો તમે ક્લાસ વર્કમાં લખો. વધુ ને વધુ વિડીયો નિહાળો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મહેનત સખત કરો તેવી હું આશા રાખું છું.